from here. আরে আচ্ছা একটা মিনিট। আচ্ছা এখন আসো কোয়েশ্চেনটাতে আসি। বলছে reversible reactions can come to equilibrium. They have both forward and backward reactions. When water is added to acidic solution of bismuth 3 chloride, a white precipitate forms and the mixture slowly goes cloudy. আচ্ছা aqueous, liquid, solid, aqueous. বলছে explain why the rate of forward reaction decreases with time. তাহলে forward reaction decrease করবে with time. There could be two reasons. কারণ initially reactant concentration was high. As the reaction proceeds, particle gets used up, so number of fruitful collision decreases. So এখানে initially the concentration of the reactant particle was particle were high as the reaction proceeds. Particles gets used up and fruitful অনেক কম জায়গা দিছে fruitful collision decreases. This is the 2 point. ঠিক আছে বুঝছো जी सर। হুম। Sir, হুম can you say what you wrote in the right there? Can you repeat what you said? Can you like read that because I'm having trouble to read that. okay এখানে লিখেছি initially the concentration of the reactant particles were high. As the reaction proceeds, particle gets used up
and the fruitful coalition decreases. In short, তুমি বলতে পারো initially concentration of the reactant was more as the after some time, as the reaction proceeds, the concentration of the product decreases. Okay. Concentration of the product decreases. Understood? Understood. আচ্ছা, তোমাদের এটা হয়েছে না? বুঝছো না সবাই? এটা রেট অফ রিঅ্যাকশন নিয়ে কোশ্চেন জি, স্যার। করেছে। রেট। সো রেট কেন ডিক্রিজ করে? আমরা যখন গ্রাফ করেছিলাম রেট অফ রিঅ্যাকশনের, আমি একটু মনে করাই দিই সবাইকে। আমরা যখন রেট অফ রিঅ্যাকশনের গ্রাফ ড্র করেছিলাম, সো এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস যদি হয়, আমাদের গ্রাফটা কিরকম ছিল? আমাদের গ্রাফটা ছিল it would go something like this, then decrease, then go flat. So initially এটা আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছিলাম, ক্লাস ওয়ার্ক এটা আছে। এখানে কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজেস, এখানে কনসেন্ট্রেশন হাই। এখানে ফ্ল্যাট যখন হয়ে যায়, সরি এখানে ফ্ল্যাট যখন হয়ে যায়, there is no more reactant particles. মনে পড়েছে সবার? আই হোপ মনে পড়েছে। মনে না পড়লে ক্লাস নোটটা দেখো। এখন বলেছে why does the rate of the backward reaction increases with time? ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন আর ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন, আচ্ছা এটা কোথায় আছে? প্রেসিপিটেট they have both forward and backward reactions. আচ্ছা এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, তার মানে এটা ক্লোজ সিস্টেমে আছে। তাহলে ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশনের জন্য why does the rate of backward reaction will increase? বলো, বলতে পারো? নাইসা এটা বলতে পারো নাকি? Sir, can I say? হ্যাঁ শিওর, ট্রাই করো। Because the reactants are high in the reactants. রিঅ্যাকটেন্স Yes. প্রোডাক্ট। Same reason why question number 1. Same reason. No. Why does the backward reaction increases? That's the forward reaction. That's the backward reaction. Backward reaction এর reactant কম থাকে, forward reaction এর product বেশি থাকে. So once this is done, the rate of forward reaction, once this is done, as the forward reaction increases, this one increases. So this one decreases. To counteract that now, the backward reaction increases. তো এখানে বলতে হবে তোমাকে, যেহেতু এখানে গ্যাস নাই, সবই সলিড আর একোয়াস দিয়ে রাখছে, তারপরও এখানে বলতে হবে যে pressure decreases, and to counteract that pressure, reactant particle increases. Okay, অথবা more number of moles is on the right hand side, so to counteract that, rate of backward reaction increases. Okay, বুঝছো? স্যার আরেকবার একটু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, এখানে যে তোমার যখন রাইট হ্যান্ড সাইডে রিয়াকশনটা যখন এই দিক থেকে প্রডিউস হচ্ছে, এই যে রিয়াকশনটা এখান থেকে প্রডিউস হচ্ছে, তখন এই রিয়াক্টেন্ট পার্টিকেলের ভলিউম কমে যাচ্ছে, রাইট? এই রিয়াক্টেন্ট পার্টিকেলের ভলিউম কমে যাচ্ছে, আর এর ভলিউম তখন ইনক্রিজ করছে, ইনক্রিজেস। তো এই কারণে আজান দিচ্ছে আবার। সো এই কারণে রেট অফ ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশন ইনক্রিজ করে।
to counteract this. তো বলতে হবে তোমার এখানে right hand side has more number of particles than the left hand side. So to balance it, rate of backward reaction increases. অথবা right hand side has more number of particles than left hand side. এক মার্ক দিয়েছে, এত কথা বলতে হবে না। বুঝছো? আচ্ছা, আজানটা শেষ হোক, একটু বাকিটা তোমরা একটু দেখো। ইন দ্য মিন টাইম আজানটা শেষ হোক, তারপরে আমি আবার বসছি এটাকে নিয়ে। আর কারো সুমাইরা তোমার অসুবিধা হলে বলো, কারো কোনো অসুবিধা হলে বলো। হুম, আবার শুরু করি আমরা। তো এটা আনসার লিখেছো, why does the rate of backward reaction increases with time? কারণ as the reaction proceed করে,
রাইট হ্যান্ড রিয়াকশনে নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইনক্রিজ করে। ওকে, তো টু কাউন্টারঅ্যাক্ট দ্যাট, কারণ যেহেতু এটা রিভার্সিবল রিয়াকশন, দ্য ব্যাকওয়ার্ড রিয়াকশনটা তখন রেট বেড়ে যায়। ওকে, তো বলতে হবে as the concentration, এটা মানে এভাবে বলতে পারো as the concentration of the reactant decreases, so the pressure gets imbalanced over here. To balance it again, the reaction increases, backward reaction increases with time. Clear জিনিসটা? ক্লিয়ার নাকি? শুনতে পেরেছো? পারছো নাকি পারছো না? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার। এখানে তো শুধু রেটের কথা বলছে, বুঝছো? কোলিশন থিওরির কথা বলতে হয়, বাট এই কোয়েশ্চেনটা রেটের সাথে শুধু 1 মার্কস দিয়েছে এখানে। তো বেসিক্যালি ওটাই বলতে হবে, আর কিছুই না এখানে। যে প্রেসার ডিক্রিজ করবে, তো যেদিকে প্রেসার ডিক্রিজ করবে মোর নাম্বার অফ মলিকিউলস থাকবে, ওদিকে ফেভার করবে। আর যেহেতু গ্যাসও দেয়নি, গ্যাস মানে গ্যাস দিলে প্রেসার কথা আমরা সুন্দরভাবে বলতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট পার্টটাতে আসি। বলছে আফটার সাম টাইম why does the appearance of the mixture remain unchanged? তাহলে কিছুক্ষণ পরে এটা কি আনচেঞ্জ থাকে কেন? বলো, আনচেঞ্জ কেন থাকে? স্যার কারণ the reaction reaches equilibrium, তাই। Excellent. Reaction reaches equilibrium. That's the answer. Okay. এখানে বলতে হবে reaction reaches equilibrium where the forward reaction is equals to the backward reaction. যেহেতু 2 মার্কস দিয়েছে, তো এখানে এই কারণে এই কথাটা বলতে হবে। আচ্ছা, আমাদের 8 মিনিট বাকি আছে। এখানে বলতে হবে reaction reaches equilibrium নাম্বার 1 পয়েন্ট 2 মার্কসের জন্য বলবে। তোমরা কিন্তু একবারই লিখবে, আমি জাস্ট মার্কিং গুলোর জন্য তোমাদেরকে এইভাবে লিখে দিচ্ছি so that you understand how it is being marked. So reaction reaches equilibrium as forward reaction becomes equal to the backward reaction. আমাকে এভাবে লিখতে হচ্ছে বিকজ আমার টেবিলে সেটআপটা ঠিক মতো নাই। আমি ওভাবে তোমাদের এরকম করে লিখতে পারি না। এভাবে লিখতে গেলে আমার সমস্যা হয়ে যায়, একই রকম প্রবলেম হয়। তো তোমাদের এভাবে লেখা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কারো? যার হবে সে আমাকে না বলবে, আমি স্যার, ডিকটেট না করে স্যার। দিব। ওকে, হ্যাঁ, যদি অসুবিধা হয় অসুবিধা নাই, আমাকে বললে আমি ডিকটেট করে দিব। মাহির, do you understand this or? Yes, I understand that when forward reaction is equal to speed of forward reaction is equal to speed of backward reaction, it Okay. reaches equilibrium. ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে এই আনসারটা সবার হয়েছে না? এখন লেখা শেষ, মুছে ফেলি। নেক্সট কোশ্চেনে যাই। বলেছে when few drops of concentrated hydrochloric acid are added to the cloudy mixture, hydrochloric acid অ্যাড করেছে, it changes to a colorless solution. ওকে, কালারলেস সলিউশন হয়ে যায়, কেন হতে পারে এটা? বলো তো। এনি আইডিয়া? স্যার তখন backward reaction increases to maintain the equilibrium, so the reaction becomes colorless. কোয়েশ্চেনে এখানে দেখো যে এটা কালারলেস,
আর এটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট। তো এখানে এখানে বলেছে আফটার সাম টাইম, আচ্ছা ছোট করে দিই তাহলে পুরোটা আসবে একসাথে। তো এখানে বলছে when a few drops of concentrated hydrochloric acid is added to the cloudy mixture. Cloudy mixture হচ্ছে কি এটা? It changes to a colorless solution. Cloudy mixtureটা কালারলেস হয়ে যায়। কেন? That's what they're asking. Suggest an explanation for that. তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম তো অবভিয়াসলি চেঞ্জ হয়। ইকুইলিব্রিয়াম এখানে চেঞ্জ হয় টু ইউজ আপ অল দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এই কারণে ইকুইলিব্রিয়াম চেঞ্জ হয় এবং ইকুইলিব্রিয়াম চেঞ্জ হয়ে সব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজড আপ করে ফেলে। বলতে হবে এখানে ইকুইলিব্রিয়াম now favors the backward reaction. Okay, so it uses up all the hydrochloric acid. Equilibrium moves to the left বলতে পারো, অথবা equilibrium moves to the backward. Equilibrium moves to the left or equilibrium moves to the reactant side and it uses up all the hydrochloric acid. Equilibrium shifts অনেকভাবে বলা যায়, তোমার যেভাবে মন চায় সেভাবে বলো। Shifts left কথা একই, and all HCl gets used up. Okay, অথবা forms more BiOCl এটাও বলতে পারো, অথবা more BiCl3 is formed. তো ইজি ইংলিশে বলো, এটাই ভালো। ইকুইলিব্রিয়াম শিফট করবে কারণ তুমি তো ক্লাউডি সাইডের মধ্যে, তুমি যে ক্লাউড যে সাইডে তুমি এটা দাও, when few drops of concentrated hydrochloric is added to the cloudy mixture, so cloudy mixture it changes to a colorless solution. এখন এটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কালারলেস। তো তুমি যখন এখানের মধ্যে আরো HCl অ্যাড করো, এই যে হোয়াইট এর মধ্যে মানে ক্লাউডি যেটা, তো এইটার এখানে কনসেন্ট্রেশন তো তখন আরো বেড়ে যাচ্ছে, তখন ইকুইলিব্রিয়াম অটোমেটিকলি শিফট করবে টু ব্যাকওয়ার্ড সাইড, তাহলে দিস উইল গেট ইউজড আপ, এই সলিউশনটা আবার হোয়াইট হয়ে যাবে তখন। দ্যাটস দ্য আনসার। ইজ দ্যাট আন্ডারস্টুড বাই এভরিওয়ান? জি স্যার। আচ্ছা পরের কোয়েশ্চেন গুলো দেখি। Both of the following reactions are reversible. Reaction 1, nitrogen plus oxygen produce nitrogen monoxide. Suggest a reason why an increase in pressure does not affect the position of the equilibrium for reaction 1. আচ্ছা এখানে 2 মিনিট বাকি আছে, 2 মিনিট পর আবার জয়েন করো সবাই। এই আনসারটা সাইরা মাহমুদ, তুমি বলো দেখি। এটা তো খুব ইজি আনসার, তুমি বলো দেখি এটা কি হবে। রিঅ্যাকশন 1 এ ইকুইলিব্রিয়াম কেন শিফট করছে না? জি স্যার, প্রথমটা। হ্যাঁ হ্যাঁ সাজেস্ট, এই যেটা তুমি বলো দেখি আনসার কি হবে। স্যার কারণ দুইটা সাইডে সেম ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ মোল। হ্যাঁ গুড, বলবে both side has same number of moles of particles present, ঠিক আছে। সুমাইরা বুঝছো তো এটা? যদি সেম নাম্বার অফ মোলস Yes, sir. থাকে তাহলে কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম শিফট করবে না। সো ইকুইলিব্রিয়াম শিফট করতে গেলে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে সব পার্টিকেল কি গ্যাস কিনা। সো ইন দিস কেস এই এখানে দেখো এটা গ্যাস, এটা গ্যাস, এটাও গ্যাস, সো গ্যাস গ্যাস গ্যাস, সো ইকুইলিব্রিয়াম এখানে কাজ করবে ঠিকই, সো ওকে। বাট যেহেতু এখানে 1 মোল, এখানে 1 মোল আর এখানে 2 মোল, সো দুই সাইডে সেম নাম্বার অফ মোলস 1 প্লাস 1 আর এখানে 2। ইন দিস কেস তুমি ইকুইলিব্রিয়াম শিফট করতে পারবে না, ডাজন্ট ম্যাটার তুমি রিঅ্যাকশন যতই বাড়াও যতই যা কিছু করো, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনটা
What effect would give an increase in pressure? A questionটার answer সুমাইরা করো। What effect would an increase in pressure have on the position of the equilibrium for reaction to give a reason for your answer? সুমাইরা 1 মিনিটের মধ্যে বলে ফেলো। The equilibrium will shift to the right because there are fewer molecules on the right-hand side. Right, very good. আচ্ছা, সবাই সুমাইরার আনসারটা শুনেছো? সুমাইরা বললো equilibrium shifts to the right, equilibrium right hand side shift করবে as right hand side has less number of moles of particles অথবা less number of particles বললো হবে। That's the explanation on increasing the pressure. Of course, that was the question. আচ্ছা, সবাই আবার জয়েন করো, মিটিং এখনই শেষ হয়ে যাবে, আবার জয়েন করো। ওকে, মোটামুটি সবাই এসে গিয়েছো। নাইসা, তোমার প্রবলেম সলভ হয়েছে এটার, বুঝছো? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি এগুলো ডাউনলোড করে রেখেছি, আমি এগুলো দিব তোমাদেরকে, কোয়েশ্চেন গুলো সবগুলোই, বাট কিছু কিছু কোয়েশ্চেন এগুলো একটু ফর্মুলা ডিফারেন্ট স্টিল, আর কিছু কিছু মিক্স কোয়েশ্চেন আছে এখানে এই টপিক্যালের মধ্যে, একদম টপিক্যাল তো হয় না। তো তোমরা দেখো এই কোয়েশ্চেন গুলো কমন তোমাদের জিজ্ঞেসই করবে সবসময়, যে এক্সপ্লেইন দ্য টার্ম ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে কি একটা রিঅ্যাকশন ওয়্যার বোথ ফরওয়ার্ড এন্ড ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন takes place at the same rate and there is no overall change, তাই না? তারপরে এফেক্ট অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট, এই যে এখানে দেখছো প্রেসার ইজ ইনক্রিজ করলে আস্তে আস্তে প্রোডাক্টের পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ করছে। তো এখানে the following graph shows the percentage product of reversible reaction at equilibrium could vary pressure for decide whether the percentage of product decreases, increases, stays same when the pressure is increased, then match up each graph to one above the reaction and give you reason of your choice. ও আচ্ছা, উপরের সাথে এটা ম্যাচ করতে হবে, ইফেক্ট অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট, রিঅ্যাকশন কোনটা বলবা, তারপর সেটাতে এক্সপ্লেইন করবা, তারপর ফ্ল্যাট ইফেক্ট অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট, এখানে একইভাবে বলবা। আচ্ছা, এটা কি পারবা? দ্যাটস ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। এখানে 3টা রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন দেওয়া আছে, as you can see 1 mole of A, 1 mole of B, diatomic of course, they will produce 2 moles of AB. এখানে 1 mole, 3 moles, 2 moles, এখানে 2 moles আর এখানে 2 moles and 1 moles। এখন বলছে যে the
following graph shows how the percentage of products of a reversible reaction at equilibrium could vary with pressure. কিভাবে প্রেসারের সাথে ভ্যারি করতে পারে। এখন বললো for each graph decide whether the percentage of product decreases, increases or stays the same when the pressure is increased. তার মানে প্রতিটা বেলায় প্রেসার ইনক্রিজ করা হয়েছে। তো আমরা যদি এই ফার্স্ট রিঅ্যাকশন দেখি, if you look at the very first কি চাপ দিলাম, if you look at this reaction, এখানে প্রেসার ইনক্রিজ করলে what will happen? আরশিতা তুমি বলো, এখানে if I increase the pressure, what will happen to the product? Of course, আরশিতা তুমি নাই? আরশিতা শুনতে পাচ্ছ? পারবে না? কি বলো? এটা তো মাত্রই করলাম। ও আরশিতা এটা পারবে না কেন? এটা তো পারা উচিত তোমার, এটা তো মাত্রই সলভ করলাম। আরশিতা তুমি বুঝতেছো না এটা? দেখি তোমাকে শিখাইতে হবে, বলো, কথা বলো। আচ্ছা, তোমার মাইক আনমিউট রাখো। তুমি দেখো এই পাশে কত নাম্বার অফ মোলস প্রেজেন্ট আছে বলো দেখি আরচিতা। হাউ মেনি মোলস অফ পার্টিকলস আর প্রেজেন্ট অন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড? 2, রাইট। তুমি আনশিওর কেন এত? তোমার যদি 3a প্লাস 4b রিয়াক্ট করে তোমার যদি 3ab প্রডিউস করে, তার মানে হচ্ছে কি দিস সাইড হ্যাজ 7 মোলস and this side has 3 moles. এটা তো খুবই সহজ, ব্যালেন্সিং নাম্বারটা তুমি শুধু দেখবে। ওকে, তো ইন দিস রিঅ্যাকশন এই সাইডে 2 মোলস, এই সাইডেও 2 মোলস। তাহলে তুমি যদি প্রেসার ইনক্রিজ করো অথবা প্রেসার ডিক্রিজ করো, কোনো চেঞ্জ হবে ইকুইলিব্রিয়ামের? ইয়েস অর নো? নো, এক্স্যাক্টলি। তাহলে ফর দিস কেস রিঅ্যাকশন 1 আমাদের গ্রাফ কোনটা হবে? দিস ইজ দ্য গ্রাফ। effect of percentage of product দেওয়া আছে, does not change. Reaction 1, reason both sides have equal number of particles, অথবা both sides have same moles of particles, যেটাই বলো। বুঝছো এখন? ঠিক এইভাবে আনসারটা করতে হয়। ওকে মাহির, are you understanding this? Yes, sir, I am understanding. Good. আচ্ছা সুমাইরা, how about you? Did you get this properly? Yes, sir. Okay, now Sanjana, তোমাকে কোয়েশ্চেন করি। Reaction 2, you are supposed to guide us. Reaction 2 তে যদি আমরা প্রেসার ইনক্রিজ করি, what will happen? First of all, সঞ্জনা, এটা আমরা জানলাম স্টে সেম। এটা কি হবে? প্রেসার বাড়ালে সঞ্জনা কি নাই?
আচ্ছা, সঞ্জনা কোনো অডিও শুনতে পাই না। দেখি তো, আমি এক্সপেক্ট করছি এটা তোমরা পারবে। আমি বলিতে পারি আনসার সব, but তোমরা ট্রাই করো। Sir, equilibrium will shift left. সামিহার কথাটা বুঝি নাই। Equilibrium left to shift forward. রাইটে শিফট করবে বলছো না লেফটে শিফট করবে বলছো? Left. লেফটে শিফট করবে প্রেসার বাড়ালে। Sir, it Can will I? shift to the right. Pressure driver as left the most pressure. লেফটে মোল বেশি, রাইটে মোল Sir, কম। আপনি কোন রিঅ্যাকশনের কথা বলছেন? আমি এই রিঅ্যাকশনের কথা বলছি, সেকেন্ড রিঅ্যাকশন। এই রিঅ্যাকশনে তুমি প্রেসার বাড়ালে কি হবে সেটা জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, এটা কে এটা কারা কারা পারবে একটু হাত উঠাও দেখে। কারা কারা পারবে একটু হাত উঠাও দেখি। মাহির পারবে, সাইরা পারবে, নাইসা পারবে। আচ্ছা, তাহলে পারবে না কে? আরশিতা পারছো না? সঞ্জনা কি নাই ক্লাসে? সঞ্জনা, সঞ্জনা তো মনে হয় টেবিলের সামনেই নেই। আচ্ছা, সামিহা তুমি এটা পারছো না? পারবে না? আমাদের থিওরিটা ছিল কি জানো? আমাদের থিওরিটা কি ছিল সামিহা? আমাদের থিওরিটা ছিল প্রেসার যদি আমরা বাড়িয়ে দিই, if we increase the pressure, it favors the side with less number of moles, অথবা the side that has fewer number of particles, it Oh, favors sir, sorry, we were ফেলেছি। that side. Right is to right to left, right most form, left the most pressure. হ্যাঁ, তুমি উল্টাটা বলছো আর কি, আমি তো বুঝছি। জি স্যার। তো এই রিঅ্যাকশনে আমরা এই পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনে যদি আমরা প্রেসার বাড়িয়ে দিই, তাহলে আমাদের মোর ইল্ড প্রডিউস হবে, মোর ইল্ড অথবা মোর প্রোডাক্ট প্রডিউস হবে। তার মানে আমাদের গ্রাফটা এভাবে গেলে এরকম করে উঠে যাবে যে থাকে। এখন আমাদের কাছে অপশন কোনটা কোনটা আছে? আমাদের কাছে সব তো রেডি করে রাখছে ওরা, তিনটা দিয়ে রাখছে, তোমাকে শুধু আইডেন্টিফাই করতে হবে। যেমন এটা এটা তো আমরা করে ফেলেছি, এটা তো ডিক্রিজ, এটা তো হবে না, এটাই হবে। সো এফেক্ট অন পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট ইনক্রিজেস অথবা ইল্ড ইনক্রিজেস। তোমরা এখানে লিখবে, এই ফরম্যাটে এখানে লিখবে ইনক্রিজেস রিঅ্যাকশন 2 ইন দিস কেস, অথবা রিঅ্যাকশন পুরোটা লিখে দিও। রিজন ওই একই রকম, সিন্স the product side has fewer particles than the reactant side. অনেক ইজি মার্কস পাওয়া এখানে যদি তোমরা একটু ফোকাস করে দেখো। ইটস দ্য সেম কাইন্ড অফ থিং, keeps on repeating and repeating all the time. তবে হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ফরম্যাটে আসবে কোয়েশ্চেন গুলো, so that it's not boring to the participants. All right, তো ক্লিয়ার রাইট তোমাদের এটাও? নেক্সট, পড়াটা তো বুঝছোই, পড়াটা কি লিখবে। যদি টেস্টে কোয়েশ্চেন দিই, এই টাইপের কোয়েশ্চেন দিয়ে অবশ্যই লিখতে পারবে, তাই না? এফেক্ট অফ পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট, এটা হবে রিঅ্যাকশন 3 তে। as you can see, left hand side has 2 and right hand side has 2 plus 1 3. So on increasing the pressure, equilibrium will shift to the
left, since left hand side has fewer number of particles than the right hand side. Or reactant side has fewer number of particles than the product side. You can say both. আচ্ছা, আমি এটা নিয়ে আর ডিসকাস না করি এখন, এটা এনাফ হয়েছে। এগুলোর উপর তোমাদের টেস্ট নিবার জন্য আমি দেখে দিয়েছি এগুলা, কিছু কিছু কোয়েশ্চেন, আর বাকি কোয়েশ্চেন অনেকগুলো তোমাদেরকে করিয়ে দিয়েছি। এটা জাস্ট ডিফারেন্ট ইয়েতে আসছে। এখন তোমাদের রিভিশন পার্ট শুরু করতে হবে যেহেতু। তো তোমাদের স্পেশাল কোনো রিকোয়েস্ট আছে আগে কোন চ্যাপ্টার ধরবো? দেন আমি আমার মতো তো যেতে পারবো। আর তোমাদের কোনো স্পেশাল যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সেটা আগে শুনি। যেমন নাইসার ছিল এখানে, এটা ক্লিয়ার করলাম এখন। আর একদিন কার্ডটা জানি ক্লিয়ার করা হলো। আর তোমাদের মধ্যে তোমরা স্যার যদি দেখো, আপনি মোলস হ্যাঁ আমাকে যদি তোমরা বলো যে আমার কোনো প্রবলেম নাই, আমি কিন্তু টেস্ট নিব, তখন কিন্তু টাইম মতো টেস্ট দিবা। তখন যদি এসে বলো আমার এখন প্রবলেম, আমি এটা করতে পারি নাই, এটা হলো না তো জিনিসটা। একটা ফ্লোতে চলতে হবে, তুমি যে বারবার ফ্লোটা নষ্ট করে দিলে হবে না। তোমাদের টেস্ট পেপার, আচ্ছা তোমাদের টেস্ট পেপার আমি ডিসকাসই করতে পারিনি। আমি সব যতগুলো টেস্ট নিয়েছি আমি এগুলো ডিসকাস করার জন্য মানে ওয়েট করে ভুলে গেছি। এগুলো ডিসকাস করবো আমি এখন, করতে হবে আমাকে ইন দিস ক্লাসেস। নইলে তো টেস্ট গুলো নিয়েছি, এগুলো ফ্রুটফুল হলো না ঠিক মতো। আর সামিহা বলতেছো মোল কেমিস্ট্রি। সামিহা, মোল কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারটা তো অনেক বড়। তোমার স্যার মোলসে মানে মোলসের কোন জায়গাটা সমস্যা প্রবলেম? কি? আপনি মোলসে আবার একটু মানে মোলসের সাম করতে দিবেন। আপনি যে আগেরবার যেটা টেস্ট নিয়েছিলেন না, ওই টেস্ট পেপারটার মতো আরেকটা পেপার কি আপনি দিতে পারবেন মোলস প্র্যাকটিস করার জন্য? হ্যাঁ দিব তো, এটা তো আর একটু পরে দিব। Sir, can we revise ionic equations? আয়নিক ইকুয়েশনস, হ্যাঁ শিওর। তুমি আয়নিক ইকুয়েশনস এর ওই যে অ্যাসিড বেসের ক্লাস ওয়ার্কটা দেখো একবার। আয়নিক ইকুয়েশনস এর বেসিক্যালি, লেট মি, এটা কোথায় রাখছি, অ্যাসিড বেস কি এখানে ওপেন আছে, একটু দেখি। আয়নিক ইকুয়েশনের জন্য অ্যাসিড বেস ইজ নট হিয়ার। So this is the rule for writing ionic equations. তুমি এটা স্ক্রিনশট নাও, তুমি তোমার ক্লাস ভিডিওতেও এটা দেখতে পাবে সেম জিনিস। আমি তোমাকে একটা বুঝাই দিই, এখানে যেভাবে বোঝানো আছে। In ionic equations, first things first, you are supposed to write a balanced equation as it is written over here. যদি ব্যালেন্স করা না থাকে, okay, or sometimes balance করাই থাকে। Then next step is to separate the ions that are in aqueous state only. So এখানের মধ্যে this is in solid state, you cannot separate this. This is in aqueous state, আমি বক্স করে দিচ্ছি। Now you can separate this. This is also in aqueous state. Now you can separate them into ions. This is in gaseous state. You cannot separate them. So next step টা হচ্ছে কি সেপারেশনটা এখানে দেখানো হয়েছে। যে সোডিয়াম কে সেপারেট করা যাচ্ছে না, it's not, then you can separate hydrogen ion and chloride ion. Since 2 is over here, it means there are 2 hydrogen ion and 2 chloride ion in the same molecule. Then you could separate sodium ions and chloride ion as well from here, and hydrogen gas, you cannot separate them because these are not in the form of ions. Now, from both sides, A side and A side, you can cancel out the spectator ions. This is the spectator ions, cancel them out. And whatever is remaining, that's the ionic equation. So for this case, this is the ionic equation. And ionic equation is, you must have the charge and you must have the state symbol.
ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো ছাড়া আয়নিক ইকুয়েশন হয় না, এগুলোর জন্য পরীক্ষাতে পেনাল্টি হয়। আচ্ছা, স্ক্রিনশট নিয়েছো মিস্টার Yes, মাহির? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? I understood. One more example দিয়ে দেখাই, which is here. এখানে few examples আছে. So let's make it a bit bigger for you. So if you look at this is sodium hydrogen carbonate in aqueous state. This is sodium hydrogen carbonate in aqueous state or sodium bicarbonate, একই কথা. This is also in aqueous state. This is also in aqueous state. So you can separate these. Oops. এটা সেপারেট করা হয়েছে এখানে, এটা সেপারেট করা হয়েছে এখানে, এটা সেপারেট করা হয়েছে এখানে। তো তুমি খেয়াল করে দেখো, এই সেপারেশনটা এখানে কমপ্লিট, তারপর এই সেপারেশনটা এখানে কমপ্লিট, আর এই সেপারেশনটা এখানে কমপ্লিট। ঠিক আছে? only these ion you can separate. এখন সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট, খেয়াল করে দেখো, সোডিয়াম যদি কার্বনেট হতো, সোডিয়াম কার্বনেট is composed of 2 sodium ion and 1 carbonate ion. This is what it is composed of. But এখন যদি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট হয়, HCO3 হয়, this contains 3 ions. One is sodium ion, one is hydrogen ion, another is carbonate ion. এটাকে একবারে সেপারেট করা যায় অথবা এটাকে দুইটা আয়ন হিসাবে করা যায়, যেমন সোডিয়াম আয়ন আর হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন লেখা যায়। তবে ইন দ্যাট কেস এর চার্জ, এটা যদি আমি মুছে ফেলি, এর চার্জ হয়ে যাবে তখন -1 ইনস্টেড অফ -2, ইট উইল বিকাম -1। ওকে, তখন এটা পুরোটা একটা আয়ন, HCO3, সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। তারপরে এটাকে সিম্পলিফাই যখন করি আমরা, spectator ions, spectator ions, spectator ions, spectator ions, so that you have remaining যে এইটা তুমি একসাথে লিখতে পারো, যেমন HCO3 minus aqueous plus H plus aqueous প্রডিউস করবে CO2 গ্যাস প্লাস H2O লিকুইড। এখানে তিনটা লেখা আছে, এটা থেকে এটা আসছে, এটা দুইটা, এইগুলো সবই রাইট, এটাও রাইট, এটাও রাইট। তুমি যদি দুইটাই লেখো, দুইটাই রাইট। বুঝছো এখন মাহির ভালো মতো? তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে মাহির, শুধু রুলসটা ফলো করতে হবে। whatsoever the equation is doesn't matter, you just follow up this rule, that's it, you'll get your net ionic equation. আচ্ছা, ionic equations নিয়ে আর কারো কোনো ডাউট আছে? does anyone have any questions about ionic equations? জিজ্ঞেস করতে চাইলে জিজ্ঞেস করো এখন। না স্যার, কোনো কোয়েশ্চেন নেই। হ্যাঁ, তোমাদের নেই, I get it, but how about the rest? পরে বলবো না আমি পারি না। সুমাইরা, তোমার প্রবলেম আছে আইনিক ইকুয়েশনে? No, sir. সঞ্জনা, তুমি কি এসেছো? জি স্যার। কোথায় গিয়েছিলা? তোমাকে ডাকছিলাম। স্যার মা ডাকছিল। হ্যাঁ, তোমাকে দেখেছি তুমি কোনো রেসপন্স করো না। আচ্ছা ঠিক আছে, নাও আইনিক ইকুয়েশন আমরা কমপ্লিট করেছি। হোয়াট নেক্সট? আমি কিন্তু তোমাদেরকে বলেছি তোমাদের এই ক্লাসগুলোতে যার যেখানে প্রবলেম আছে আই উইল গো থ্রু দ্যাট। ওয়ান্স আই গো থ্রু দ্যাট, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ এটার সাথে আর তোমাদের বাকিদেরও এই প্রবলেমগুলো সর্ট আউট হয়ে যাবে। তো তোমাদেরকে জন্য বলেছি প্রবলেমগুলো একটু ফিগার আউট করে আমাকে বলতে, সবগুলো কার কোথায় অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমগুলো আছে। বলো, নেক্সট প্রবলেম শুনতে চাই। নেক্সট কি টপিক নিয়ে আলোচনা করব? সামিয়া যেটা বলেছো, মোল কেমিস্ট্রি সেপারেটলি করতে হবে, বি ক্লাস। হ্যাঁ, একটা আলাদা আলাদা করতে হবে। তুমি স্পেসিফিকলি যদি বলো যে মোলের আমি এই পার্টটা পাই না, তুমি এমনি মোলের ভিডিওগুলো গো থ্রু করো, তুমি দেখবে সবকিছু ওখানে ডিসকাস করা আছে। আর প্র্যাকটিস ওয়ার্ক তোমাকে দেওয়া হবে, ডোন্ট ওয়ারি, প্র্যাকটিস ওয়ার্ক আছে অনেকগুলো।
আর তুমি প্রিভিয়াস যে প্র্যাকটিস ওয়ার্ক গুলো করেছো তুমি সেগুলো আবার প্র্যাকটিস করো না দেখে, একই তো কথা। ওগুলাই তো তোমাকে শিখতে হবে, ওগুলাই তোমাকে করতে হবে। ওকে স্যার। রেডক্স রিঅ্যাকশন নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নাই? ইলেকট্রোলাইসিস একবার রিক্যাপ করেছিলাম, আর রিক্যাপ করতে হবে। ইলেকট্রোলাইসিস, এনার্জি চেঞ্জেস ফ্রম অ্যান রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন আজকে দেখলাম, এনার্জি চেঞ্জেস কিছুটা এগুলো। তারপরে স্পিড অফ এ রিঅ্যাকশন, এখানে কলিশন থিওরি নিয়ে আমাদের ডিসকাস করতে হয়, সবকিছু কলিশন থিওরি দিয়ে বলতে হয়। রেট অফ রিঅ্যাকশন, আচ্ছা এই রেট অফ রিঅ্যাকশনের যত যত কোয়েশ্চেন আছে আর কি সব এগুলো থেকে আসবে আর কি তোমাদের মধ্যে। এখানে যা যা পড়িয়েছি সব এগুলোর ভিতরে, যেমন এই ডায়াগ্রামটা ড্র করতে জানতে হবে পরীক্ষাতে। রেট অফ রিঅ্যাকশনে কয়েকটা ডায়াগ্রাম আছে, তো তার মধ্যে এই একটা আছে। তারপরে এই ডায়াগ্রামের ইয়েটা হচ্ছে কি এটা, তারপরে হচ্ছে কি তোমার আরেকটা ডায়াগ্রাম আছে, সেটা তো আমি এখানে আপডেট করে রেখেছিলাম। আচ্ছা এটা আরেকটা জায়গায় রেখেছিলাম, আরেকটা ডায়াগ্রাম এটা আছে, এটা হচ্ছে কি অ্যামাউন্ট অফ রিঅ্যাকট্যান্ট ইউজড আপ। এটা গ্রাফটাও ডিসকাস করেছিলাম ইন সেপারেট পেজ থেকে, আলাদা করে নোটস করেছিলাম, ওখানে অ্যাড করেছিলাম এগুলা। আর এই শেপটাই তোমাকে কিন্তু তুমি কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে যে কোয়েশ্চেন করেছো এই শেপটাই আমরা এক্সপ্লেইন করেছি, রেটটা এখানে বেশি কেন কম কেন, ঠিক আছে। আর এক্সপ্লেনিং দ্য রেটস আমরা এক্সপ্লেইন করি এই collision থিওরি দিয়ে। collision থিওরি বলে for a reaction to occur particle must collide with each other and the collision must have enough energy to be successful, or in other words collision must have enough energy to break the bonds. Okay, and the rate of reaction depends on how many successful collisions there are in a given unit of time. Particles শুধু collide করলেই হবে না। So in case of the rate of reaction যেখানে বলছো why the rate of reaction increases with concentration, as concentration increases number of reactant particle increases, so number of successful collision also increases per unit time, hence rate of reaction increases. That's the explanation. যখন বলবে why rate of reaction increases with temperature, তখন বলতে হবে as temperature increases particles gains kinetic energy, so they move faster, and number of fruitful collision increases, rate of reaction increases. একই রকম কথা, একটু চেঞ্জ। If surface area is increased, now particles are more exposed to collisions. এভাবে বলতে হবে। And when surface area is increased, number of reactant particles are more exposed for the successful collision to take place, or particles are more exposed for the collisions, so more successful collision takes place, that's the rate of reaction increases. তারপর ক্যাটালিস্টের কথা কি ছিল, আর ক্যাটালিস্ট এক্সপেরিমেন্টটা ছিল আমাদের। ক্যাটালিস্ট ছিল catalyst will speed up a chemical reaction without taking part in the reaction, and it just makes the reaction faster. It speeds up the reaction and it does not react. At the end of the reaction, it remains chemically unchanged. These are the two important things. And catalyst ভালো কাজ করে যখন the surface area is increased. So এই কারণে catalyst surface area increase করে দেওয়া হয়। So this is all you need to know about catalyst. And one more thing about catalyst, there are two types of catalyst: biological catalyst and industrial catalyst. Biological catalyst হচ্ছে কি works at optimum temperatures and optimum pH. So ওইটা যদি না থাকে they get denatured. Maximum catalyst তোমার বায়োলজিক্যাল হোক অথবা তোমার ইনঅর্গানিক হোক, সেটাও কিন্তু একটা অপটিমাম টেম্পারেচারে কাজ করে। তারপর আসছে photochemical reaction। জিজ্ঞেস করবে what is a photochemical reaction? The reaction that takes place by the help of sunlight is called a photochemical reaction, such as photosynthesis. তারপরে even in the film যে আমরা ক্যামেরা ইউজ করি, that reaction, এই যে ফটোগ্রাফি, আগে যে পোর্ট্রেট নেগেটিভ ইউজ করতো, এখন তো নেগেটিভ ইউজ করে না, এখন সবাই ডিজিটাল ফটোগ্রাফি করে। There is no negative involved. আচ্ছা তোমরা যদি কিছু না বলো তাহলে তো খুবই সমস্যার কথা। তোমাদের কি তেমন কোনো প্রবলেম নাই আসলে? তার মানে
আমি কি কালকে থেকে অথবা নেক্সট ক্লাস থেকে সব কোয়েশ্চেন গুলো আপলোড করে দিব টপিক্যাল, যে তোমরা টেস্ট দিতে পারো? ইজ ইট লাইক দ্যাট? হুম? জি স্যার, স্যার। নাইসের না হয় প্রবলেম হবে না। আহ, বাকিরা কি পারবে? আচ্ছা, আমি আগে তোমাদের টেস্ট পেপার গুলো একটু গো থ্রু করবো, একটু রিভাইজ করবো। আমরা যতগুলো টেস্ট দিয়েছি, যে যা দিয়েছি, আমি ওগুলো নিয়ে একটু গো থ্রু করতে চাই। ওখানকার মার্কস গুলো তোমরা যা পেয়েছো, ওখানকার কোনো যদি ডিসপিউটেশন থাকে তোমাদের, আই ওয়ান্ট টু হিয়ার দ্যাট। এন্ড পলিমার নিয়ে আমরা তো ডিসকাস করেছিলাম যতটুকু। পলিমার্স নিয়ে আমরা তেমন কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করেছি। পলিমার্স কিছুটা করেছি, আই থিঙ্ক, রাইট? সবটা কি, মানে আমার তো আসলে মনে আসছে না। বলো তো আমাকে, করেছি কতটুকু? তাহলে আজকে একটু করি। স্যার কয়েকটা কয়েকটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম। আচ্ছা, আজকে আরো কয়েকটা আমরা ডিসকাস করি তাহলে। পলিমার্সে তো কোয়েশ্চেন বেশিটা ডিসকাস করা হয়নি। পলিমার, ওকে, পলিমারাইজেশন আমরা এখান থেকে ডিসকাস করি এটা। তারপরে কিছু ইয়ার থেকে ডিসকাস করব। এর এক্সেল এর কোয়েশ্চেন পেপারও পলিমারের কোয়েশ্চেন আছে, কিন্তু এর এক্সেল পেপারে বেশি একটা নাই, খুবই কম। সামনে থেকে দিবে হয়তো বেশি বেশি করে। তো দেখো, দিস ইজ এ নেট এক্সেল কোয়েশ্চেন যেটাই হোক, এর এক্সেল, কেমব্রিজ, একিউএ যাই হোক, সিমিলার হলেই হবে, আমাদের সিলেবাসের সাথে ম্যাচ করলেই হবে। দ্যাটস হোয়াট উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট। এ পলিথিন is an polythene is an additional polymer made from ethene. Complete the equation to show the formation of polyethylene from ethene. পারবে না এটা? State why polyethylene is described as additional polymer, not a condensation polymer. দেখো, very basic জিনিসগুলো টাচ করছে। Many shopping bags are made of polythene. এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু সব জায়গায় সেম, হ্যাঁ? One useful property of polythene is that it is too inert. It is inert, so it does not react with food. Explain other two properties of polythene that makes it useful for shopping bags. তারপর দেখো, another property of polythene is that it is non-biodegradable. Two methods of disposing polythene are landfill and burning. Give one problem caused by each method of disposal. So these are the type of question you're going to get. Now, এই কোয়েশ্চেনের প্রত্যেকটা আনসার কি সবাই পারবে? কনফিডেন্ট এনাফ? আমি তারপর বলে দিই তোমাদেরকে, টু সেভ টাইম। তোমরা দেখো, এখানে পার্টিসিপেন্ট দুজন কোথায় গেল? কারেন্ট চলে গেছে? আচ্ছা, এখন দেখো, এই যে এটা যদি করতে হয়, এটা থেকে এটা, তো আমরা কি করার কথা? জাস্ট কার্বন কার্বন, এখানে হাইড্রোজেন 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 হাইড্রোজেন, ব্র্যাকেট n. Now we get the full marks. Clear? That's all we have to do. Now state polythene is described as additional polymer because two reactant makes up one product and there is no small part of the, অথবা no small molecule is given off. Okay, অথবা একবারে বলতে পারো, no small molecule is being eliminated when they join together. In additional polymerization, double bond breaks and molecule join onto each other, so no new substance is formed.
আমি কয়েকটা ফর্মে বললাম, আনসারটা এইটাই। In additional polymerization, double bond breaks and molecule adds on to each other, and no new substance is, or no small molecule is given off. You can add that up. যদি 1 মার্ক এখানে। নেক্সট করছে many shopping bags are made of polythene. একটা ইউজফুল প্রপার্টি হচ্ছে কি inert, it does not react with the food. আর একটা প্রপার্টি আমরা কি বলতে পারি, লাইট, পলিথিন আর লাইট, স্ট্রং, এগুলো বলতে পারি। সো ইজি টু ক্যারি, এবং যেহেতু স্ট্রং, we can carry a lot of different weights. ঠিক আছে? স্টুডেন্টস ঠিক আছে? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার। ওকে, এবার নেক্সট থিং এ যাই আমরা। Another property of polythene is that it is non-biodegradable. Two methods of disposing polythene are landfill and burning. Give one problem caused by each of the method disposal. So problem কি হবে, landfill will use up the space and it doesn't look very nice. Burning causes toxic substance to burning will produce toxic substance that will cause pollution. That's it. So one, এটা হচ্ছে গিয়ে burning causes pollution by giving off toxic gases. Landfill site uses up the land space, uses of the space, not a good site. ওকে, আমরা বই থেকে যা যা পড়েছি ওগুলো লিখে দিব এখানে। আমরা আরো পড়েছি, যে কোনো দুটো লিখে দিলে হবে। আচ্ছা, আমি তো মুছে দিলাম, তোমাদের লাগলে লিখে নাও। বাট এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন তো নাই কারো, আছে কি? আমাদের আর 4 মিনিট বাকি আছে। না স্যার। আচ্ছা, তোমরা নেক্সট ক্লাসে প্লিজ সবাই যে যার প্রবলেম গুলা কম্পাইল করে রাখবা, স্টাডি করে যার যেখানে প্রবলেম আছে কম্পাইল করে রাখবা সবাই, ফার্স্ট টাচ আপের জন্য। তারপরে আমি আবার প্রথম থেকে সিলেবাসের প্রতিটা টপিক আল টাচ अगेन, কিন্তু আমি ওই সময় খুব তাড়াতাড়ি কথা বলবো, আমি খুব বেশি এক্সপ্লেইন করব না, আমি জাস্ট রেফারেন্স গুলো বলে দিব, এটা ওই ক্লাসে আছে, এটা এখানে আছে, লাগলে ওখান থেকে দেখে নিবে, এভরিথিং এখনো তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারো এই পর্যন্ত। তো ওই ক্লাসগুলো শুধু একটা মাইন্ডের উপর, মানে মাইন্ডটা সেট হবে, তোমাদের সিলেবাস তোমার কি কি সো ফার একসাথে মনে রাখতে হবে। এখন কিভাবে মনে রাখবা, কি পড়া, এত কিছু ডিসকাস করতে পারবো না, এত কিছু ডিসকাস করতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, বুঝছো? এরপরে আমাদের টেস্ট পেপার গুলো শুরু করব আমরা সুন্দর মতো। বিভিন্ন রকম টেস্ট নিব, প্রথম টেস্ট গুলো খুবই ইজি হবে অবভিয়াসলি, আর প্রথম চ্যাপ্টার গুলো তো আর এত কঠিন কোয়েশ্চেন করা যায় না, আর ওগুলো তোমরা এতবার করেছো, ইট শুড বি ইজিয়ার ফর ইউ নাও। আর বাকিগুলো আমরা ওভাবে আস্তে আস্তে কমপ্লিট করবো। আমার কাছে অনেক রিসোর্সেস আছে, আমি অনেক টেস্ট নিতে পারি তোমাদের, কিন্তু তোমরা যদি দেওয়ার মতো প্ল্যান করো সুন্দর মতো, তাহলে আমি অবশ্যই নিব। কিন্তু এখন যেভাবে টেস্ট গুলো দিয়ে এসেছো, এভাবে টেস্ট নিলে আমি টেস্ট নিয়ে কোনো লাভ হবে না, এটা রিফ্লেক্ট নিয়ে থেকে জাস্ট তুমি নিজে নিজে করার সময়। আচ্ছা, আমি এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করলাম, আমাদের 2 মিনিট বাকি আছে, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কেমব্রিজে যাই। কেমব্রিজেরটা কোথায় রাখছে, আমি এটা তো এ লেভেলসে পড়া, কেমব্রিজেরটা এখানে রেখেছিলাম। হ্যাঁ, এটা কি করেছিলাম আমরা, হোয়াট টাইপ অফ পলিমারাইজেশন, এটা করেছিলাম, প্রথম গুলো তো করে ফেলি। জি স্যার, এটা করিয়েছিলেন। এটা করেছিলাম, তারপরে এটাও করেছিলাম, তারপরে এটাও করেছিলাম,
এখান থেকে এগুলো সব করা হয়ে গেছে। এই যে দেখো, এটা শুধু এই পার্টটা। তুমি দেখো এই কোয়েশ্চেনটা দেখো, এটা পেপার 2 এর কোয়েশ্চেন, যে ইয়ারই হোক, কোয়েশ্চেনটা খেয়াল করে দাও কিভাবে শুরু হয়। ফার্স্টে শুরু হলো একটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি কোয়েশ্চেন, বলেছে এটা আনস্যাচুরেটেড কেন, সরি এটা জিজ্ঞেস করে নেই, বলছে ডিসক্রাইব এ টেস্ট ফর আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস। তো আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস কি করবে, অরেঞ্জ ব্রোমিন সলিউশনকে কালারলেস করে ফেলবে, দ্যাটস ইট। ওকে, অরেঞ্জ অ্যাড অরেঞ্জ ব্রোমিন সলিউশন, ইট টার্নস কালারলেস, এটাই লিখবা। তারপর দেখো স্টেটস অফ ম্যাটার ইকুয়েশন। Isopropene is a liquid at 25 degrees Celsius. Describe the arrangement and motion of the particles at 25 degrees Celsius. The liquid arrangement কি থাকে, particles are not regularly arranged, and motion কি থাকে, particles moves in cluster. খুব সহজ না? হয়ে গেল, 4 মার্ক হয়ে গেল কিন্তু অলরেডি। এবার ম্যাথস, আরো সহজ, এটা কোনো ব্যাপারই না। ক্যালকুলেট ম্যাক্সিমাম ম্যাস। কিভাবে ম্যাক্সিমাম ম্যাস বের করবে, তোমাকে 100 গ্রাম অফ আইসোপ্রোপিন দেওয়া আছে। আইসোপ্রোপিন কোনটা, এটা। তো আইসোপ্রোপিনের মোল বের করবা, গিভেন ম্যাস দেওয়া আছে, মোলার ম্যাস দিয়ে মোল বের করবা, মোল রেশিও করবা 1:1 বোথ সাইড, এন্ড তোমার কাছে ম্যাক্সিমাম ম্যাস ও মিথাইল, তাহলে ওর মোলার ম্যাস যাই আসে, ওর মোলার ম্যাসের সাথে এই মোল মাল্টিপ্লাই করে দিবা, দ্যাটস ইট, ইউ গেট দ্য আনসার। 3 মার্ক দিয়েছে। ওর বাপ রে বাপ। এই কোশ্চেনটা দেখো, এরপর আসে আবার অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে, এটা পলিমারাইজেশন নিয়ে গেল। What feature of isopropene molecule is responsible for it forming an additional polymerization? Double bond. Clear? Instant মাথায় চলে আসতে হবে তোমাদের। Double bond is the feature responsible, first of all. Hmm. স্নেহা, তুমি এসেছো শুধু, বাকিটা আসুক, 10টা মিনিট ক্লাসটা নিই। আচ্ছা স্নেহা, স্যার আমি সায়রা আর নাইসাকে বলেছি জয়েন দিতে আবার। হ্যাঁ আমিও মেসেজ পাঠিয়েছি। তো তোমাদের কোর্স ওয়ার্কটা কেমন লাগলো সোফার? কঠিন স্যার লাগলো ভালো ছিল, কেমিস্ট্রি? না এতটা কঠিন না। Because I tried my best to teach you in a very easy way, পুরো জিনিসটাই। আচ্ছা, রেকর্ডিংটা একটু পজ করে রাখি। আচ্ছা, এই পার্টটা শেষ করে দিই এখন। তো দেখো, এখানে পার্সপেক্স দেওয়া আছে, অ্যাডিশনাল পলিমারাইজেশন, এটা করেছিলাম না মনে হয় আমাদের, রাইট? এটাও করেছিলাম, রিডিউস দ্য মনোমার, এগুলো সব করিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে। তো এখানে মনোমার দেখো, রিপিটিং ইউনিটটা কোনটা, তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, এখানে এই CH3 এই পার্টটা বারবার রিপিট হচ্ছে, রাইট? এই তুমি যদি ইফ ইউ লুক এট, এখানে খেয়াল করে দেখো, CH CH CH, তাহলে কোন ইউনিটটা বারবার রিপিট হচ্ছে বলতো? এখান থেকে আমি যদি এভাবে অ্যারো দিই, এটা কি রাইট হবে, নাকি আমি যদি এইভাবে অ্যারো দিই, কোনটা রাইট হবে? রেডটা রাইট হবে নাকি ব্লুটা রাইট হবে? এনি সাজেশনস? স্যার রেডটা। রেডটা রাইট হবে, বুঝছো? কারণ এই ইউনিটটা বারবার রিপিট হচ্ছে। এখানে দেখো ক্লুটা আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু জিনিসটা নাই। তো এটা বারবার এই ইউনিটটা বারবার রিপিট হবে, একটা সিএস থাকবে ওর সাথে। ওকে, তো ইন দিস কেস আমাদের এটা দরকার নাই, দিস ইজ আওয়ার মনোমার ইউনিট। বুঝছো তো সবাই কিভাবে? সহজ তো, না বুঝে তো আমি আসলে তেমন কারণ দেখি না।
আচ্ছা, আমরা যদি আর কোশ্চেন করবো, আমাদের টাইম বেশি নাই যদিও। পলিমারের আমরা যদি নেক্সট কোশ্চেনে যাই, এরকম সব করানো হয়ে গেছে তোমাদের, এগুলো সব করাই দিছিলাম নাকি? এটাও করাই দিছিলাম নাকি করাই দিই নাই? এখানে লিঙ্কেজ, প্রোটিনের লিঙ্কেজ তুমি দেখো, এই যে প্রোটিন NH3 ডাবল বন্ড ও প্রোটিনের লিঙ্কেজ দেওয়া আছে এখানে। সো নেম দ্য লিঙ্কেজ দ্যাট জয়েন্স দ্য মনোমার্স ইউনিটস ইন প্রোটিন। তো ওটা কি ছিল? অ্যামাইড লিঙ্কেজ, অ্যামাইড লিঙ্কেজ। Name a synthetic polymer that has the same linkage as protein. Nylon বলি আমরা, synthetic nylon. তারপরে হচ্ছে কি chromatography. Next question is about chromatography. তো তোমাদের chromatography মনে আছে তো সবার? জি স্যার। chromatography sir. chapter 1, হ্যাঁ এগুলো একটু রিভিশন দিয়ে নিও এখন। তোমাদের এখন কাজ হবে চ্যাপ্টার প্রথম থেকে, এই যে ওহো এটা তো কোয়েশ্চেন টাইপের, চ্যাপ্টার প্রথম থেকে তোমরা এরকম টপিক্যাল গো থ্রু করে করে রিভিশন দিবে, ঠিক আছে? তো ক্রোমাটোগ্রাফিতে আমরা কি শিখেছিলাম? ক্রোমাটোগ্রাফিতে শিখেছিলাম যে আমি একটু শর্টকাটে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে, একটু মনে পড়ে যাবে তোমাদের। তো আমাদের যদি একটা ফিল্টার পেপার থাকে এরকম যদি আমাদের একটা ফিল্টার পেপার থাকে, আমার ড্রয়িং যেরকমই হোক, তো আমাদের বেস লাইনটা থাকবে ধরো এখানে, দিস ইজ দ্য বেস লাইন। এই বেস লাইনের মধ্যে আমরা আমাদের স্যাম্পল গুলোকে প্লেস করব। সো এখানে ধরো স্যাম্পল, এখানে ধরো স্যাম্পল, এখানে ধরো স্যাম্পল, এখানে ধরো স্যাম্পল প্লেস করে আমরা ওয়াটারটাকে এই পর্যন্ত ডিপ করব, ওয়াটার লেভেলটা একটু নিচে রাখবো, মেকিং শিওর দ্যাট স্যাম্পল water level is below the baseline. Then we just let it stay like this, and water will crawl up, and this solution will be traveling this side, this height, this height. Different heights they will travel. And when the solution, this waterfront, this reaches the top, এতটুকু top reach করলে we take it out. তারপরে we find the RF value. What was the RF value? RF value was distance travel by, আচ্ছা এভাবে না লিখে RF value হচ্ছে গিয়ে, আমি একটু শর্টকাটে লিখি, from here to here x, and here to here তো y হতে পারে, z হতে পারে, a হতে পারে। So RF value হচ্ছে কি distance traveled by the sample. So if sample is y divided by x. If sample is a divided by x. If sample is b divided by x. And RF value will be a ratio where you just get a number. That number will not have any unit. ঠিক আছে? Then once you find the RF value, you will compare the RF value. আর যদি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো জিনিস থাকে, এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, in this case this RF value পাওয়ার আগে you have to spray it with a locating agent. In this case the locating agent is called ninhydrin. ঠিক আছে? তখন তুমি স্পটস গুলো দেখতে পাবে, তখন তুমি কম্পেয়ার করতে পারবে, আদারওয়াইজ তুমি কম্পেয়ার করতে পারবে না। তো ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে। আমরা নেক্সট ক্লাসে ফার্স্ট কাজ যেটা করব, আমি যদি ভুলেও যাই প্লিজ একটু রিমাইন্ড মি, যে টেস্ট পেপার, অর্গানিক টেস্ট পেপারটা একটু ডিসকাস করব। লাস্ট যে অর্গানিক টেস্ট পেপারটা দিয়েছি ওটা ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আর এরপরে আমরা বাকি কাজগুলো শুরু করবো। আর তোমরা তোমাদের প্রবলেমস গুলো যেখানে থাকে টপিক্যাল আমাকে জানাবে, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। তো সবাই ভালো থেকো, দ্যাটস ইট ফর টুডে, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ, হাফেজ স্যার। ভালো থেকো।